السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف العاده جيتكم بفيديو جديد. هاد لا فيديو ديال اليوم كان جاوني parmi les commentaires في لي فيديو surtout la فيديو الاخراني une demande على فيديو ISO 9001. دونك في هاد لا فيديو ديال اليوم قررت انني نهضر على لا نورم ISO 9001 فيرسيون 2015. خليكم معايا. وكيف قلت المره اللي فاتت في لا فيديو اللي قبل اللي كان على لي برينسيپ ماناجمنت كاليتي، ذكرت ان لا نورم ايزو 9001 فيرسيون 2015 جات بواحد لا ستركتور اللي هي جديده واللي غتاخذها كاع لي نورم اللي جاو معاها ولا اللي غيجي وراها، وهذا الشيء باش تسهل عمليه لا ميزون بلاص ديال لا نورم انسي كو هاد لا ستركتور هادي كتجي سو فورم دو 10 شابيتر اللي كيكونوا بازي على لا رو دو ديملين اللي هي بلان دو تشيك اكت. وكون بريزونطاسيون نقدروا نطرحوا اون كيسيون اللي هي علاش غادي نسيرتيفيو اون نورم. بمعنى اخر لا نورم فيز ا كوا. دونك علاش لي اندستري و لي زونتربريز غينوضوا غيخسروا فلوس صحيحه باش انهم يسيرتيفيو لواحد لا نورم. علاش اون اندستري ولا اون اونتربريز اللي باديه باقا صغيره وليو يعني بالنسبه ليها غتبغي تربح اكثر ما انها تخسر، علاش غادي تمشي وغتسيرتيفي لواحد لا نورم؟ حيت ملي كنهضروا على سيرتيفيكاسيون كنهضروا على دي مويان، كنهضروا على دي انفراستركتور انسي دو سويت، يعني كيكونوا فريمون كيخسروا فلوس. ميم كاينين دي اندستري و دي زونتربريز وهادشي راه بيان سور غتكونوا عارفينو اللي كيمشيو كيشريو le service de la certification ou voilà à travers des bureaux de certification ainsi de suite. Donc هادشي كامل علاش؟ Tout simplement, premièrement, c'est pour garantir des produits et services sûrs, fiables et de bonne qualité. هذه مهمة بزاف حيت في هذا لو بوين هذا كتبان لاسورانس كاليتي. سي بور اسوري الكاليتي، سي بور كو هذاك لو كليون اللي غادي يجي وياخذ من عندك هذيك لا ماتيير ولا هذاك لو برودوي غادي يكون ديجا مطمن انه il respecte toutes les bonnes pratiques d'hygiène, de fabrication, de stockage. tout ça غادي يكون يعني ريسبكتي. حاجة أخرى، كاينين دي كليون اللي ملي كيبغيو يشريو من عندك المنتوج اللي كتصنع كيفرضوا عليك كيكزيجيو عليك انك تكون سيرتيفي. علاش؟ tout simplement باش ان لو برودوي اللي وصلهم يكون ديجا فيابل اي دو بون كاليتي. يعني كيف قلت في الاول غادي يكون عندهم واحد لا ساتيسفاكسيون auparavant, c'est-à-dire عارفين بان هذاك لو برودوي اللي غياخذوا من عندك راه سيرتيفي، c'est-à-dire que il respecte des procédures, il respecte des instructions et les conditions اللي تنتج فيهم غادي يكونوا comme il faut. يعني حيت لا سيرتيفيكاسيون ما كتاخذها الا وراه كنيت راه احترمتي كاع لي كونديسيون كاع داكشي اللي كيخصك انه يكون متوفر عندك. Deuxièmement, anticiper et traiter les risques. في لا نورم quel que soit ISO 9001 quel que soit ISO 22000 كاينه واحد لا بارتي ديال جيستيون ماناجمنت دو ريسك. ملي كنهضروا الاتش اس سي بي هي ملي كنهضروا بديك لا بارتي ديال ايدونتيفيكاسيون ديال لي دونجي اي تو سا بي ار بي لي اكسيون les mesures préventives ainsi de suite. aussi في الماناجمنت كاينين دي ريسك اللي اوبارافون كيحطوا ليهم بحال كيديروا واحد الدراسه ديال كاع لي ريسك اللي يقدروا يحدثوا ليهم في المستقبل. دونك كوم سا وكا اوطرا لينا واحد لو بروبليم ما كنحتاجوش اننا نعاودوا نديروا دي ريونيون نبداو نقلبوا دي ريشيرش انسي دو سويت. كيكون ديجا عندنا ان بلان اللي غادي بيه اون فوا غادي يكون عندنا واحد لو ريسك ديجا عارفين اشنو غادي نديروا face à cette situation. Troisièmement, permettre la mesure et le progrès. Et bien sûr, l'amélioration. Les normes, qui nous quel que soit aussi, l'ISO 9001 ou 22000, qui nous la partie de l'amélioration. C'est-à-dire, quand tu as un produit qui est sûr, qui est fiable, qui est de bonne qualité, mais je ne pas stagner. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la compétition sur le marché. ماشي انا بوحدي اللي غنكون كنتج داك لو برودوي، وحتى كاع الا كنت انا بوحدي غادي ينوضوا دوطخ بيرسون دوطخ اورغانيزم اللي غادي ينتجوا لو ميم برودوي. يعني كيبقى الاختلاف في الباكاجين في الطريقه باش غيتقدم داك لو برودوي. دونك il faut toujours réfléchir في l'amélioration pour être toujours
fort pour être toujours la meilleure. Et dernièrement, être efficace. Donc, être efficace, c'est-à-dire d'être amélioré, de traiter les risques et de mettre face aux situations critiques, de mettre des actions qui sont vraiment efficaces, qui ne nécessitent pas la revue ou qui ne nécessitent pas المناقشة ولا شي حاجة، حيت ديجا هذاك الشيء كامل مدروس. La norme devrait être un outil stratégique permettant d'abaisser les coûts en augmentant la productivité et en réduisant les déchets et les erreurs. C'est vrai que la certification كيخسروا فلوس، mais فهاد la certification vraiment تيكون يعني كيكون واحد لو كاع اللي كبير بزاف، حيت كتربح دي مارشي، كتربح واحد لا كونفيونس ديال لو كليون، aussi في لو طرافاي ديالك كيكون كاع دو طون، كتكون برودكتيفيتي طالعه. دونك لا نورم كتمكننا اننا نهبطوا لي كو ديال لي نون كونفورميتي ainsi de suite et en augmentant les gains et voilà الرباح ديال l'industrie. وهنا غندخلو ديريكتومون لي شابيتر اللي عندنا في لا نورم ISO 9001 وغنحاول شاك شابيتر نديتاييه معكم ونشرح لكم اهم لي بوين ولا لي برينسيپ بوين اللي غيهضر عليهم. Donc, premièrement, chapitre 4, un sous-chapitre compréhension de l'organisme et de son contexte. C'est la première étape et c'est une étape qui est logique. C'est la première chose à faire pour certifier à la norme ISO 9001, c'est de comprendre l'organisme, c'est-à-dire comprendre l'activité d'IELI, c'est-à-dire l'organisme, le chiffre d'affaires d'IELO, localisation d'IELO, l'environnement, les problèmes internes et externes ou bien les enjeux internes ou externes. Pourquoi? Parce que à l'aide de ces enjeux internes ou externes, غادي نعرف شنو هما التحديات اللي عندي ولا اللي يقدروا يواجهوني وشنو هما الفرص وشنو هما لي بوين فور اللي عندي اللي من خلالهم نقدر نزيد لقدام. Donc, pour les enjeux, c'est ce que l'on peut gagner ou perdre dans n'importe quelle entreprise. Mais quand on a enjeux, il y a des enjeux externes et des enjeux internes. Les enjeux externes, ce sont les opportunités et les menaces. C'est-à-dire que ce sont des choses qui il a côté positif, c'est-à-dire que positivement, c'est une opportunité. Ou négative, c'est une menace. Les enjeux externes يقدروا يكونوا juridiques, technologiques, concurrentiels. ملي كنهضروا على juridique c'est-à-dire ان لوا مثلا اللي كيحتم عليا انني نحترم un tel ou tel une telle ou telle quantité, un tel ou tel critère, ainsi de suite. Mais quand on parle de la technologique, c'est-à-dire en termes des machines, des appareils, concurrentiels, c'est-à-dire le marché, commercial, culturel, social, économique, ainsi de suite. Et pour les opportunités, en détail, ce sont les facteurs externes dont l'organisme peut tirer profit pour améliorer ses performances. Je sais bien que tu m'as dit que les opportunités et les menaces, je vais détailler par la suite des exemples qui sont clairs pour vous. Donc, pour les identifier, l'organisme doit étudier les tendances émergentes. C'est-à-dire, nous avons les enjeux externes, nous avons positivement les opportunités, négativement les menaces. دابا كيفاش نقدروا نلقاوهم. Donc pour les opportunités كيفاش نقدر نعرف شنو هما les opportunités اللي عندي. Tout simplement خصني ندير une étude de marché par exemple. نعرف مثلا شنو هما les technologies اللي à jour. نعرف مثلا الناس شنو كيبغيو، يعني ندير une étude de marché باش comme ça نعرف quelles sont les opportunités اللي عندي. كم اكزامبل مثلا هنا ديال التكنولوجيا، مثلا خرجات واحد لا ميثود جديده مثلا باش ندير واحد لاناليز. دونك بور مو هذه سي اون اوبورتونيتي. بوركوا؟ حيت مثلا الا شريت مثلا هاد لاباراي اللي خرجت جديده غادي نقدر انني نربح الوقت وكم سا غادي نقدر انني ننتج دي كونتيتي اللي هما كبار بزاف. دونك انا دابا كنربح الوقت وميم طون كنربح اون غروند برودكتيفيتي. Pour les menaces, ce sont les facteurs externes peuvent nuire à la performance de l'organisme. Ils peuvent être énumérés à titre indicatif par les changements ou les obstacles externes susceptibles de bloquer le progrès de l'organisme ou de lui rendre vulnérable.
Donc pour les menaces, شنو هما les menaces هما يعني كاع les changements اللي كيقدروا يكونوا من برا. Toujours les enjeux internes. Pour les enjeux internes, donc ce sont des enjeux اللي عندي en interne. En interne, positivement غنهضر على les forces اللي عندي شي حاجه اللي عندي. Ou négativement شي حاجه اللي عندي négativement ce sont des faiblesses. وهاد les enjeux internes يقدروا يكونوا des valeurs, culture, des connaissances et performance de l'organisme. Donc باش نحددوا شنو هما les enjeux internes ou externes كاينه واحد لا ميثود اللي هي SWOT. Donc pour les forces مثلا عندي une grande capacité de production. هذه pour moi c'est une force. Une forte notoriété. Donc كنقدر انني négocier مع le fournisseur ولا مع le client ديالي. Confirmation des résultats par des laboratoires agréés et accrédités. C'est une force pour moi. يعني les résultats ديالي كيكونوا plus fiables, plus valorisés. Pour les faiblesses, ligne de production à technologie ancienne. Donc عندي واحد la ligne اللي باقي كنخدموا فيه بواحد لا ميثود اللي هي قديمه ولا واحد لا ماشين اللي هي قديمه. دونك هذا راه سي اون فيبليس. ديك لا ماشين تقدر تخلق لي مشاكل اوسي غتقدر تكون لا كاليتي ديالها بارابور هذوك الجدات تكون ناقصه كتضيع لي الوقت ainsi de suite. Faible niveau d'export. نقدروا نعتبروها une faiblesse. Personnel moins formé par rapport aux bonnes pratiques d'hygiène. C'est une faiblesse. Le budget de la publicité est trop élevé. Donc pour les enjeux externes, شي حاجه اللي على برا, opportunité. Évolution des habitudes de consommation, c'est une grande opportunité. Innovation et élaboration de nouveaux produits. عندي produit جديد هذه opportunité en même temps menace. Mais هنا نقدروا نقولوا بانها opportunité. menace الا ما عجبش لو كليون ديالي الا ما تمشاش سي menace. او opportunité يعني الا كان غادي يلقى اقبال ويعجب الناس. gain part de marché à travers la certification. C'est une opportunité وهادشي هضرت عليه في الاول ديال لا فيديو. Alors pour les menaces, fluctuation du prix des matières premières. انا كنت كنشري واحد لا ماتيير بروميير بواحد لو بري واحد لو بودجي مخصو اكسبري لا ماتيير بروميير. دونك واحد النهار غادي نفيق غادي يقولوا لي بان لو بري ديال لا ماتيير بروميير تزادت. Fort développement de la concurrence et de l'import. Aussi menace, la concurrence, c'est une grande menace. Bad buzz sur réseaux sociaux. Deuxième sous-chapitre, chapitre 4, c'est la compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées. Donc, déterminer les besoins et les attentes des parties intéressées qui ont un impact direct sur. أول حاجة نعرف شنو هما les besoins ou les attentes. Les besoins c'est-à-dire احتياجات و les attentes c'est-à-dire داكشي اللي كيتسناو من عندي les parties intéressées. Donc اول حاجه غير خصنا شنو هي اننا شنو هما هاد les parties intéressées. نحددوا شنو هما هاد les parties intéressées. هاد les parties intéressées كاينه واحد لا ميثود اللي كنحددوا بها les parties intéressées. Donc en général شكون هما les parties intéressées هما les parties اللي عندهم un impact direct sur la satisfaction de nos clients. يعني غيأثروا على la satisfaction de nos clients, la performance de notre entreprise, la qualité de produit et les exigences réglementaires. اول حاجه شنو كيدار واحد البرينستورمين c'est-à-dire que les responsables تيديروا une petite réunion اللي كيليستيو فيها chaque personne كيعطي شنو هو مثلا les parties intéressées internes et externes. Ensuite les parties intéressées internes et externes كتكون une liste qui est une longue liste. Par la suite كندوزو من une longue liste une courte liste ou bien liste réduite. Donc sur laquelle on décide les parties intéressées pertinentes et on détermine leurs besoins et attentes. Donc exemple شنو هما les parties intéressées internes بحال هكا كنديرو كنحطوا les parties intéressées internes les parties intéressées externes. Les parties intéressées internes عندنا مثلا les actionnaires, les employés c'est-à-dire le personnel, les médecins ainsi de suite. Pour les parties intéressées externes c'est-à-dire les laboratoires عندي le client c'est le roi. عندي les fournisseurs bien sûr هما اللي تعطوني la matière première باش نخدم. Les banques, les assurances, plusieurs parties intéressées. Par la suite, غنبدا نصغر في هاد la liste.
كومون غندير واحد لو طابلو اللي يسهل ليا كيف يسهل ليا لو سيليكسيونمون. عندي partie intéressée externe, c'est le client. Lien avec les enjeux. واش le client عنده un lien avec les enjeux? Oui, bien sûr. كيفاش؟ تفكروا معايا les enjeux c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Le client مثلا ملي تنهضروا مثلا على nouveau produit راه عنده علاقه بلو client. Innovation de nouveaux produits عنده علاقه بلو client, c'est-à-dire عنده علاقه بلي enjeux. Est-ce qu'il va influencer sur la qualité et sécurité des produits? Bien sûr, le client هو اللي كيجوجي la qualité ديال le produit. Est-ce que le client a un impact sur les objectifs du système? لا, les objectifs du système كيتحطوا في الاول و كيكونوا بعاد على le client. Donc, on dit oui, oui, non, c'est-à-dire que partie intéressée pertinente, oui. Il a كانوا عندي deux oui, وحده non, c'est oui. Il a كانوا عندي trois non, c'est non. Donc, d'abord, nous avons les parties intéressées pertinentes, nous avons les besoins ou les attentes de les parties. L'exemple que nous avons dit deux parties intéressées pertinentes. Le client et les fournisseurs. Donc, pour le client, nous avons les besoins de le client. C'est le respect de qualité et le délai. Le client qui produit le produit, il a une bonne qualité. Ou le délai. Réduction de prix et créativité. Toujours, le client a dit un bon rapport qualité-prix. Donc, je nous les attentes. Ou bien, par exemple, je fais l'industrie ou l'organisme. Je nous les attentes, c'est que la fidélité. Un client, il est fidèle, une fréquence d'achat élevée. Et oui, donc, nous deuxième exemple, fournisseur, je nous les besoins d'un fournisseur. C'est le respect du délai du paiement. Une relation de partenariat à long terme. Donc, pour les attentes, c'est un bon rapport qualité-prix. Un bon qualité-prix. Répondre aux besoins en fourniture dans les meilleurs délais. Et l'organisme doit surveiller et revoir les informations relatives à ces parties intéressées et à leurs exigences pertinentes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, grâce à l'organisme, il dresse les besoins, les attentes des parties intéressées. C'est fixe. Donc, comme on a la partie intéressée, il y a des exemples, les employés, les fournisseurs, les associés, le client, ainsi de suite. Maintenant, on a la détermination du domaine d'application du système management qualité. Je mets la détermination du domaine d'application du système qualité, c'est-à-dire le périmètre d'application des produits ou les services liés. C'est-à-dire que de définir la raison sociale ici concernée, les produits et les services, les exclusions qui doivent être justifiées. Les exclusions qui connaissent مثلا leur d'audit vu que la détermination du domaine d'application c'est sous format d'information documentée. On ira trouver l'exemple par la suite. Les exclusions c'est soit les activités externalisées soit la conception et développement. Comme par exemple un domaine d'application. Donc, le système de management de la qualité de la société X s'applique à toutes les activités intégrées dans l'entreprise. L'exigence que nous ne traitons pas dans notre SMQ car non applicable pour notre entreprise, il y a les activités externalisées. À la justification, parce que nous n'avons aucun processus externalisé, tout simplement. Donc, il y a l'externalisation qui est justifiée pour l'information documentée de la détermination du domaine d'application. La même chose pour la conception et développement. D'abord, on va le système management qualité et processus associés. C'est le quatrième sous-titre le chapitre 4. Donc, l'identification des processus, c'est-à-dire définir les processus, désigner les pilotes et les intervenants, documenter les processus et identifier tous les éléments, former sur les indicateurs de performance et déterminer pour chaque processus les indicateurs adéquats, tenir à jour les documents et les enregistrements de chaque processus. Donc, il y a une fiche d'identité des processus. Donc, les processus
la fiche d'identité de chaque processus. Mini كنهضروا على processus, c'est-à-dire ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Déjà parmi les questions اللي كانت في les commentaires ديال la vidéo اللي قبل اللي هي exemple ديال واحد fiche processus. Donc, la compréhension des processus va nous servir de bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise, ainsi de faciliter l'application des actions ou la planification. ملي غنعرف شنو هما les processus اللي عندي حيت ملي كنهضروا على processus بحال قلت activité يعني l'achat processus achat اشنو كيدير l'achat اشنو كيقبض في الاول شنو الحاجه اللي كيشدها ولاش كيوصل. ملي كنهضروا مثلا على الاغاش RH processus اشنو الحوايج اللي كيقبض وشنو الحوايج اللي كيوصل ليهم وشنو الحوايج اللي كيستعملهم ainsi de suite. Donc comme ça كتسهل علينا نعرف chaque processus اشنو كيطرا فيه و fin de compte نعرف l'organisme كامل كيفاش كيتحرك وكيفاش كيخدم. La fiche d'identité du processus. Voilà, خدينا l'exemple ديال processus achat. Donc, il faut la forme, qui connaît référence forte, version, page, ainsi de suite. La première chose, c'est une finalité, l'objectif. C'est de garantir aux demandeurs la fourniture souhaitée à la qualité voulue, au moment voulu et au meilleur prix. C'est l'objectif du processus d'achat. Le type de processus. Processus pilotage, processus support ou le processus réalisation. Ça dépend. Maintenant, la production sera de réalisation. Achat, غادي يكون كي اللي غادي يصنفوا comme support. حيت l'achat يعني هي اللي كتعطينا la fourniture ainsi de suite. Donc حاجة أخرى شنو هو le pilote ديال le processus. Bien sûr que غيكون responsable d'achat. Processus RH le responsable RH. Processus qualité le responsable qualité ainsi de suite. شنو هما les données d'entrée. C'est-à-dire شنو هما الحوايج اللي عند الريسبونسابل achat ولا اللي كيبدا بهم plutôt شنو le point de départ ديال البروسيسوس d'achat. Fiche de spécification technique c'est-à-dire une fiche اللي تيكون فيها كاع les critères ديال le produit libre ولا la matière libre واللي غيطلب من عند un fournisseur. Bon de commande c'est هو bon de commande qui concerne la quantité, les barils, les qui confie les détails de la commande ديالو. Donc les données de sortie شنو هما produit conforme, bon de réception. Bon de réception, c'est-à-dire que le produit libre à Oslo est d'une manière les conforme, c'est-à-dire il respecte les spécifications techniques qui sont dans la fiche. Donc, les procédures exprimer le besoin d'achat, élaborer les spécifications techniques de la matière à acheter, identifier fournisseur à consulter. Donc, les tâches, les personnes concernées par le service d'achat. La documentation اللي تحتاجو c'est-à-dire liste des fournisseurs اللي غيكون فيها كاع لي فورنيسور اللي غادي يخدموا معاهم ولا اللي غياخذوا من عندهم. Procédure d'achat c'est-à-dire une procédure qui va décrire toutes les étapes nécessaires pour avoir et pour réceptionner une commande. Quels sont les indicateurs de surveillance? Taux d'incidence. Maintenant, les indicateurs de surveillance, ce sont des indicateurs qui sont qualitatifs ou quantitatifs. Quantitatifs, tu connais maintenant des formules comme ça à calculer ou qui le seuil qui est déjà. Comme ça, le processus il marche bien ou bien reçoit une intervention. Maintenant, la formule de calcul du taux d'incidence, nombre de contrats sinistrés, elle est le nombre moyen de contrats. Ou en fin de compte, il y a des fiches d'identité du processus. Il y a les fiches d'identité du processus de chaque processus, maintenant, qu'on rajoute une cartographie. Voilà, établir la cartographie, identifier les processus de réalisation, les processus opérationnels, les processus support et les processus de management. Donc, non. Voilà à la chaîne un processus support كيف قلت لكم. Donc la cartographie كتجمع كاع les processus باش نعرفوا quelle est la relation entre les différents processus, quelle est l'interaction entre les processus ou quel est le rôle de chaque processus. كاين des processus management بحال qualité, RH, finance, comptabilité, كاين processus réalisation بحال commerce, facturation, production, كاين processus support مثلا بحال
l'achat, l'infrastructure, ainsi de suite. وهاد هاد التصنيف هذا ولا بيان هاد الكلاسمون هذا كيختلف selon le domaine d'application de chaque industrie. كاينين دي اندستري اللي بالنسبه لهم هم يعني ça dépend le déroulement ديال le travail dans chaque industrie. كاينين des industries اللي يقدروا يعتبروا لك ال RH comme support alors que كاينين d'autres اللي يعتبروا comme processus de management. c'est-à-dire هذه ماشي ستاندار مي يعني ça dépend يعني خاص غير la justification اللي تكون logique. Voilà un exemple pour bien comprendre. مثلا هضرنا في l'école على formation. C'est la réalisation. Une formation fait une école, un établissement, le rôle c'est de former. C'est-à-dire c'est un processus de réalisation. Agroalimentaire, il a former le personnel, un tableau support qui va nous aider à avoir un bon produit, à avoir produit conforme. Donc, il y a une interaction et dépendance entre les processus. En général, les données de sortie d'un processus sont les données d'entrée du processus suivant. Tous les processus visent les exigences du client, bien sûr. Les processus sont interconnectés entre eux, bien sûr qu'il y a une grande relation. Par exemple, l'achat a une fiche de spécification technique pour avoir une matière qui est conforme. La matière conforme, donc matière première conforme, il y a les données d'entrée du processus de fabrication pour avoir un produit qui est de bonne qualité, ainsi de suite. Donc, il y a une interaction entre les processus. Ils sont interconnectés entre eux. L'efficacité du système management de qualité est étroitement liée à l'efficacité des processus. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui sont bien maîtrisés, qui marchent ou bien qui travaillent, le déroulement d'elles correct. Bien sûr que là, un système management de qualité qui est bien tracé et bien maîtrisé et appliqué. Donc, pour cartographier des processus, il permet d'une meilleure compréhension du fonctionnement par le personnel, facilite le pilotage global de l'organisme, facilite l'intégration des nouveaux collaborateurs et met en évidence la finalité des activités et l'implication nécessaire de tout le personnel. Donc, une personne les rédige, une visite à l'usine ou l'industrie, il a une cartographie de processus, la compréhension de chaque processus, la relation entre les différents processus. وحتى لهنا غتكون سالات لا فيديو ديال اليوم باش ما تجيكمش طويله بزاف. si vous avez des remarques n'hésitez pas à les laisser في les commentaires. تسناوني فيديو جديد اللي غنكمل فيه les autres parties de la norme ISO 9001 version 2018. بسلام عليكم.